आप सबको जानकर खुशी होगी कि हमारी जय साई समिति 2011 के अंदर फॉर्म हुई थी। उसमें हमारे प्रेरक श्रीमान सारस्वती जी सकले था, आज हमारे बीच में नहीं है और उनकी प्रेरणा रही थी तो उन्होंने शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से की थी। और हमारा मेन लक्ष्य है आर्थिक सहयोग। जो 92 परिवार को हम आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई जरूरतमंद भाईबंद हो, उसको मेडिसिन से लेके अभी ऑपरेशन का भी काम पड़े तो हम लोग करवाते हैं। इसके अलावा हमने अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया है। ये मतलब महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो ऑलरेडी हमने करीबन 15 एग्जीबिशन लगा चुके हैं और इस बार जीडी फिक्स मेला लगाया है। और हमारा लक्ष्य है नारी सशक्तिकरण। जब वुमेन्स एम्पावरमेंट बढ़ेगा तो देश प्रगति की ओर जाएगा। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भी विचारधारा है और कितने सीएम है, सब जगह के सबकी ये विचारधारा है। और हमें पूर्ण विश्वास है इंटायर तमिलनाडु के अंदर ये हम जो हमारी योजना है नारी सशक्तिकरण का पूरे तमिलनाडु में लेके जाएंगे। इसमें कोई कैस्ट एंड क्रीड नहीं है। ऑल कम्युनिटी इंक्लूडिंग मुस्लिम ऑल्सो they can participate, they can learn and they can come up in life. Yeah, continuing that, see about a few words about Jain Sac Samiti. It was started in 2011 and 15 years we have been contributing for the growth of the society where the underprivileged or the commercially deprived society people are supported financially. And then we are organizing Swadhin self-sufficient courses wherein all the lady entrepreneurs, irrespective of caste religion from all countries have participated in our courses, skill development courses. Around in 4 years time, 7,800 plus ladies have already learned courses from us. அவங்க எல்லாரும் வந்து கிளாஸுக்கு கற்றுட்டு அவங்க சுயமா ஒரு வியாபாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க சுயமா சம்பாதிக்க முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதோட அந்த சந்தோஷம் எங்களுக்கு நல்லா இருக்கு. And because of that, we are very happy. And after that, we organize what the next step of organizing classes is. அவங்க கிளாஸ் கற்றுக்கிற பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன அதுக்கோசரம் நாங்கள் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸிபிஷன் ஆர்கனைஸ் பண்றோம். வெரி எங்க கூட இந்த எல்லா லேடிஸ் ஆல் த லேடிஸ் தே கேன் பார்ட்டிசிபேட் வித் தட் எக்ஸிபிஷன். எல்லாருக்கும் ஸ்டால் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எந்த சார்ஜஸும் கிடையாது ஸ்டாலுக்கு. இல்லை எல்லா மதம் ஜாதி எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாம் கலந்துருக்காங்க. எல்லாருக்கும் வந்து நாங்கள் ஸ்டால் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இலவசமாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பர்டன் இருக்காது. இந்த செலவு பண்ணிட்டு நம்ம சவாரிக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பர்டன் இருக்காது. அதுக்கோசம் நாங்கள் வந்து இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிஎஸ்ஆர் கொடுத்துருக்கோம் எல்லாருக்கும். எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் வந்து சேர்த்துருக்காங்க. அதுவும் 400 ஸ்டால் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இந்த வாட்டி YMCA ராயப்பேட்டையில். ஸோ மக்கள் வந்து வெரி ஆதரவோட வந்திருக்காங்க. இங்கே வாங்க வந்திருக்காங்க, விற்க வந்திருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் எல்லா ஸ்டால்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி குட் சேல்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் we are planning very big and huge by coming out with a bigger event in the near future with coordination with other associations, government agencies. நாங்கள் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கூட முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கோம். அவங்க கூட சேர்ந்து ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சா நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். நாங்களும் ஆசையோடு இருக்கோம், எங்களுக்கு எந்த சப்போர்ட் தேவை நாங்கள் கொடுக்க ரெடியா இருக்கோம். பிளஸ் எல்லா அசோசியேஷன்ஸ் சொசைட்டிஸ் we are ready to organize courses, classes and our exhibitions. And future we are planning to establish our own manufacturing center. So these are the square feet வந்து ஒரு நம்ம சொந்த சென்டர் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து சேர்ந்து இருக்கிற லேடிஸ் மகளிர் எல்லாரும் அவங்க சுயமா வந்து அங்கே வந்து மேனுஃபேக்சர் தயாரிச்சு அது வந்து நாங்கள் வந்து வில் ஹெல்ப் தம் ஃபார் த சேல்ஸ் ஆல்சோ. These are efforts, small local efforts, where a small group of 21 persons come forward to create an impact on the society. Thank you. அதுக்கு தவிர வந்து 21 கோர்ஸஸ் மெஹந்திலேருந்து, பியூட்டிஷியன்லேருந்து, டிஜிட்டல்லேருந்து, குக்கிங்லேருந்து, டெய்லரிங்லேருந்து வெரைட்டியாக நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறோம். அதுக்கு தவிர வந்து இந்த வாட்டி HDFC பேங்க், MSME பேங்க், வத்வானி குரூப் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து ப்ராடக்ட் பார்த்து ஃபைனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம சகோதரிங்கெல்லாம் முன்னுக்கு வரலாம். அது வந்து நம்மளுக்கு பார்த்து தமிழ்நாடுக்கு பார்த்து எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்கு.
நம்ம வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து இந்த மெசேஜ் போவோம். அவங்கவுங்க லெவலில் வந்து உமன்ஸ் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு நாரி சட்டத்துக்கு வேலை கட்டாயம் செய்வாங்க. அது தவிர வந்து நாங்கள் ஒரு 2:30 மணி வந்து டோட்டல் 9 உமன்ஸ் செலக்டட். அவங்க வந்து என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணார படிக்காம லைஃப் அவங்கள வந்து ஹானர் பண்ண போகிறோம், சைட்டேஷன் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம வந்து போராட்டினோம்னா அவங்கள வந்து நிறைய பேருக்கு மெசேஜ் போகும். எல்லாரும் வந்து பார்ப்பாங்க, நாங்கள் கூட ஏதாவது நல்ல காரியம் செய்யணும், நாட்டுக்கு நல்ல காரியம் செய்யணும், நாங்கள் முன்னுக்கு வரணும். அதனால வந்து 2:30 மணி வந்து நாங்கள் வந்து அபவுட் 9 லேடிஸ் நாங்கள் வந்து சைட்டேஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன்.